یہ ہمیں بتا دیجیے نا، آیا ہمارے پاس پڑھیں گے، یہ ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، جب سے ہماری قریب آؤ گی تب جان جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ یہ حقیقت ہے جو میں کہتا ہوں، ورنہ اور بہت سارے شاگردات ہیں یہ سب تو ہمارے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہ جانا، دیکھو کہیں بھی یہ نہ جانا، یہ ابھی پڑھتے ہیں اور یہ اتنا ہوشیار ہو رہا ہے، تو توجہ وہ ابھی یہ بتا رہے تھے تعزیہ اصل روضہ حق کا نقشہ، ٹھیک ہے؟ کیا بتایا وہ صحیح ہے نا؟ سرکار معصوم ملت نے رکھا وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن آج اب کیا ہے، کیا کہو کس کو کہو، فراڈ ہو جتنا گڑبڑی ہو، خالی دین میں فراڈ کر دیا، اس لیے ہمت نہیں ہوتی، اور اس کے بعد کچھ کو تو گالی دی جاتی ہے۔ آپ سوچیے فتاوی نعیمیہ کی وہ عبادت میں تو جانتا نہیں تھا، میں گھر پہ تھا، ابھی ہم جب یہاں آئے تو اخلاق محبوبی صاحب نے ہم سے پوچھا کہ وہ اس جملے کا تعلق آگے سے ہے یا پیچھے سے، تو ہم نے کہا کس جملے کا، بولے یہ، تو ہم نے کہا وہ جب دکھاؤ گے آگے پیچھے تب سمجھ میں آئے گا کہ آگے سے ہے کہ پیچھے سے، ایسے کیسے بتا دوں، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو ان کے موبائل میں وہ پورا پیج تھا، انہوں نے ہم کو دکھایا، تو جب میں نے اسے دیکھا تو اس جملے کا تعلق کی تعزیہ سنت انبیاء ہے، تعزیہ بنانا یا زیارت کرنا ایسا کرنا سنت انبیاء ہے، تو ہم نے کہا اس کا تعلق تو پیچھے سے ہے، آگے سے نہیں ہے، آگے ڈیش لگا دیا اس کے بعد میں، ایسے کر کے ختم کر دیا۔ تو بتاؤ اب بھی نہیں سمجھ رہے ہو یار، یہاں پہ بات ختم کر دی، ادھر بند کر دیا، یہاں تک لکھ کے بند کر دیا، مطلب یہاں تک بات پوری ہو گئی، اب آگے دوسری ایک نئی بات، ٹھیک؟ اب ہم نے کہا کہ ادھر سے اس کا تعلق ہے، تو یہ بولے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق آگے سے، ادھر سے نہیں، آگے سے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ مطلب ایسا نہیں ہے، جو کہہ رہا ہے وہ اتنا بڑا جاہل نہیں ہے کہ وہ اردو نہ سمجھ سکتا، سمجھتا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں دین میں فراڈ، دین میں فراڈ کرنا۔ ارے مان لو تجھے کوئی دقت تھی تو کہہ دیتے کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، لیکن یہ اس لیے نہیں کہیں گے کہ نہیں بھی لوگ ناراض ہو جائیں گے، نہیں بھی لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو ان کو ان سے ناراضگی، ان کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اب کتاب کی عبارت میں ہیر پھیر کر رہا ہے کہ یہ ادھر سے نہیں ادھر سے نہیں، سچائی یہ ہے میرے بھائی، حق یہ ہے کہ چاہے اس کا تعلق، اس جملے کا تعلق تو پیچھے سے ہے، ادھر سے، لیکن جیسا وہ کہتا ہے اگر اسی کی مان لو کہ اس کا تعلق ادھر سے بھی ہے، تو ہم کہتے ہیں چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو، چھوٹ دے رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں بات وہی نکلے گی جو سرکار بحران ملت نے بتایا ہے، اس کے علاوہ بات نہیں نکلے گی۔ ادھر سے ہی لے لے، کیا کہنے، ادھر سے ہی لے لے، ہم تجھے چھوٹ دے دیتے ہیں، خالی فراڈ قوم کو بیوقوف بنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، الجھا دینا، ایک بھی بات بنا لے گیا نہیں یہ ادھر سے نہیں ادھر سے، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ اس کا تعلق ادھر ہی سے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو ادھر ہی سے مان لو، اب اس کے بعد پھر سے پڑھ لو، اور مجھے بتا دو کہ جو بہران بھائی نے کہا ہے اس کے خلاف کہیں بات جا رہی ہے، پھر بھی وہی بات نکلے گی جو انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا، پھر سے پڑھ کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، تو اب کہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے یار، کتاب میں کیا اثرات کر رہے ہیں، ہمت نہیں ہے کہ یہ کہہ سکو کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، اس لیے کہ نہیں لاوی ناراض ہو جائے گا۔ اب جو لکھا ہے اس میں ادھر ادھر کر رہے ہو، ادھر ادھر کر رہے ہو، ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیں، جہاں تک ایک بار میں نے دیکھا ان کے پاس موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ہاں روضہ پاک کا اصل نقشہ، وہی مفہوم، روضہ پاک کا اصل نقشہ بنانا جائز ہے بلکہ سنت انبیاء، اس طرح سے لکھا ہے نا؟ جی 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 جی۔ اب آپ بتاؤ مجھے، آپ سے پڑھے لکھے نہیں ہو لیکن اتنا تو سمجھدار ہو، روضہ پاک کا اصل نقشہ بنانا جائز ہے بلکہ سنت انبیاء، کون جادو ہے اس میں، اتنا تو آپ ہی سمجھ سکتے ہو کہ کیا کہا گیا، کیا بناؤ گے اس میں، کون سا کیمیا لے کے آؤ گے، اتنا اردو تو عام آدمی سمجھتا ہے،
नक्शा बनाना जायज है। कौन अंग्रेजी है या अमेरिका से भाषा आया है, इतना तो आप खुद बोलते समझते हो। सीधा सीधा लिखा है बल्कि सुन्नत अंबिया। तो अब ये कहते हैं कि बल्कि सुन्नत अंबिया का ताल्लुक उधर से, उधर से कैसे हो जाएगा जब सीधे जुड़ा हुआ कहा जा रहा है कि जायज है बल्कि सुन्नत अंबिया है। खाली जायज नहीं बल्कि अंबिया की सुन्नत भी है। क्या करोगे इसमें, कैसे नाजायज साबित करोगे? बोलो बोलो। ये फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, इतना तो आप ही समझ सकते हैं कि अब इसमें हम क्या करेंगे। इसमें वही तो हम समझ रहे हैं जो आप समझ रहे हैं। भाई इसका मतलब तो हमने ये समझा कि रोज़े पाक का नक्शा बनाना जायज है। ये आप समझो कि कुछ और कुछ अगर अरबी हो, फारसी हो, अंग्रेजी हो, तब हम कहें कि गलत मतलब बता दिया। यहाँ कौन मतलब है कि रोज़े पाक का असल नक्शा बनाना जायज है? कौन मतलब है? क्या आएगा? ये मोबाइल लिए हुए हैं, इसमें कौन मतलब समझाना है? ये गुब्बारा है, इसमें कौन मतलब समझाना है? कौन सा मतलब? इतना तो आप ही जानते हो। हाँ, ज्यादा कुछ बहस करनी थी तो ये कहे होते कि यार इन्होंने कैसे लिख दिया, ये बात समझ में नहीं आती, ये बात हमारे समझ में नहीं आती। तो हम कहते कहीं ना कहीं इंसाफ है तुम्हारे अंदर, कहीं ना कहीं इंसाफ है। तुम सोच में पड़ गए, तुम्हारे मौक़िफ़ के खिलाफ हुआ। सोच में पड़ गए, सोच रहे हो, लेकिन तुम एकदम सूरज का इनकार कर रहे हो, चमकती हुई चांदनी का इनकार कर रहे हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये गलती नहीं है। उसके बाद कहते हो कि वो समझ नहीं रहे, वो समझ रहे हैं। मेहरान भैया ने जो कहा वही सही है, और समझ तुम भी रहे हो कि वही सही है। इबारत में वही बताया गया है, तुम भी समझ रहे हो कि वही सही है। तुम इतने बड़े जाहिल नहीं हो, लेकिन ये है कि तुम मानो कैसे? हसन ने कह दिया है, मैटर तो ये है, हसन है, मैटर तो ये, मैटर तो ये हसमती ने कह दिया है, खानका हसमती है। इसलिए अब नहीं मानेंगे, चाहे वो कहे कि गुब्बारा हुए तो अब कहेंगे हम लीलोहा हुए। ये अजीब चलन, अजीब होती है। अरे है दम तो इनकार करके दिखाओ उस किताब का, जिस किताब का वो हवाला दे रहे हैं। फतावा नहीं मिया, क्यों नहीं इनकार कर रहे हो? ये किताब ही गलत है या किताब को नहीं मानते? किताब में सीधा सीधा वही लिखा है जो हम बता रहे हैं। ये असल नक्शा बनाना जायज है। ये देख लो, इनके पास मौजूद है, इन्होंने हमको भी दिखाया है, हम देखे ही नहीं थे, इन्होंने दिखाया। तो अब बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी से इतनी दुश्मनी या इस तरीके का मामला गलत है, ये बात समझ में नहीं आ रही, ये बात समझ में नहीं आ रही। कम से कम इतना तो मानते कि हाँ यार किताब में ऐसा ही लिखा है, किताब में ऐसा ही लिखा है। लेकिन कुछ पब्लिक को उल्टा सीधा समझाते, अलग अलग चीजें, बेमाना बात है। ये देखो इन्होंने दिखाया, ये देखो फतावा नहीं है, ये पेज है, इसमें लिखा हुआ है। तो ये तकलीफ की बात है। फराक कौम के साथ धोखा किया जाता है, फराक किया जाता है। आखिर किसके लिए? कौम का ईमान बचाने के लिए। एक ताज़िया जो असल नक्शा रोज़े पाक का है, अगर इन्होंने लिख दिया है कि जायज है, तो तुम्हें उसे बंद करवाने में कौन सा क्या मिलने वाला? क्यों इतना परेशान? क्या दिक्कत है? अगर किताबों में ऐसा मौजूद है तो ये तुम इतनी मेहनत कर रहे हो कि झूठ बोलना पड़ रहा है उसके लिए? क्यों क्यों गलत ताबीरें की जा रही है? क्यों? कौम को है कुछ और, बताया कुछ और जा रहा है, क्यों? क्यों? क्या मिला? कहीं ना कहीं बहुत घूम फिर करके बात ये समझ में आती है कि इन्होंने कह दिया है तो हम नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन जहाँ लिखा है उसका इनकार भी नहीं करेंगे। अजीब हालत है यार, जिस किताब में लिखा है उसको इनकार नहीं करेंगे। नहीं हिम्मत है कि उसको कह दे कि वो गलत है। इन्होंने कहा, इनको नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ इधर उधर की लगाएंगे। ये सब मसला है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फमा लहू मानी तस्किरती मुरिज़ीन कअन्नहुम हुमर मुस्तनफ़िरतुन फरत मिन कसवा। ठीक
आला हजरत से पूछा गया, एक आलिम हक गो आलिम तकरीर कर रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं उसकी तकरीर से भागते हैं, नफरत करते हैं। तो आला हजरत ने जवाब में कुरान की यही आयत पढ़ी, यही आयत तिलावत की और कहते हैं कि क्या हो गया उन्हें जो आलिम हक के हक बयान से ऐसा फिरते हैं जैसे बिगड़ा हुआ गधा शेर से भागता हो, शेर से भागता हो। अल्लाह के इज्जत की कसम, जो मेहराने मिल्लत ने, मासूमे मिल्लत के शेर ने फतावा नईमिया के हवाले से बयान फरमाया है, अल्लाह की इज्जत की कसम हक ये है कि वो शेर है और उसका बयान बयाने हक है और ये बिगड़ने वाले बिगड़े हुए गधे बेशक हक है, हक है, बेशक बिगड़े हुए जो बिगड़ रहे हैं। हाँ? क्यों काहे पर्दा डाल रहे हो? हाँ? इसमें कौन सी, मैं बता तो रहा हूं मेरे भैया, ऐसे सीधे लिखा है कि असल रोज़े पाक का नक्शा बनाना जायज है। अब बताओ, हम मैं आप समझाओ कि हम क्या समझिए, आप बताइए। चलो हम कुछ नहीं कहेंगे, हम क्या समझे। और अगर शक है कि गलत कह रहे हैं तो यह देखो, हेलो पढ़ लो, हम गलत बता रहे हैं ना, आप हमें बता दो हम क्या समझे, है ना कहीं इसी पे मुझे तकलीफ होती है कि कम से कम यार जो वो बात हो हवाला दिया जा रहा है, इबारत पढ़ी जा रही है, उसके बाद भी उसके इधर उधर कर रहे हो। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, हमें अहले बैत की मोहब्बत में जीना चाहिए, अहले बैत की मोहब्बत में उठाए। हाँ, जो खुराफात हैं, जो गलत चीजें गिरा लेते हैं, जो उठान पटान काम करते हैं, वो आप नाजायज कहते हो, हम भी नाजायज कहते हैं, हम भी गलत कहते हैं, हम सही कहते हैं। मगर जी हाँ, आला हजरत कहते हैं कि भर देनाई की हालत नादानी मिला लेते हैं, तो आला हजरत भी मानते हैं कि मिला लेते हैं, तो हम भी मानते हैं मिला लेते हैं, आप भी मानते हो मिला लेते हैं। तो दिक्कत क्या है, जितना सही है उतना तो मानो, उसमें भी मतलब इधर उधर कर रहे हो। अच्छा, दो तरफा मतलब भेदभाव किया जाता है। हम कहेंगे इनको कुछ नहीं कहेंगे जिन्होंने लिखा है, इनको कुछ नहीं कहेंगे। मेरा भैया ने यही कह दिया, एक हर्फ इधर उधर नहीं है, एक हर्फ इधर उधर नहीं है, वो मुजरिम हो गए। काहे, मुझे इंसाफ करो, काहे, इनको भी कहो नहीं कहेंगे। अल्लाह समझ अता फरमाए और सही बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हक वही है जो उन्होंने बयान फरमाया, अल्लाह ताला समझ दे, और वो भी अपने तरफ से नहीं